जय हिंद, वंदे मातरम। नया दिन, नई शुरुआत। सबको जीत नीचे डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। स्पेशल गन्स फॉरेस्ट। आज 1 मई है और गुजरात का स्थापना दिन है। आज जो मेरी जो गन्स कमांडो है, इनको मैंने आज 4x4 मतलब 1600 मीटर का इनका कंपटीशन है और ये भी रिले के साथ। इसमें देखा जाएगा कि कौन सी टीम फर्स्ट आ रही है। 5 टीम का कंपटीशन है और इसी में ही लॉन्ग जंप में भी इनका कंपटीशन होगा और हाई जंप में भी होगा। तो वीडियो में बने रहना है। और दूसरा, सब सोचते हैं कि भाई लड़कियां दौड़ नहीं सकती, लेकिन देखना इनका 1600 मीटर का टाइमिंग कितना आता है रियर, वो देखना। सभी टीम रेडी है? सभी प्लेयर रेडी है? इसमें कोई ऐसी बच्ची है जो नहीं दौड़ना चाहती है, बीमार शिमार हो कि भाई आज छोड़ दो, नहीं दौड़ना है, ऐसा कोई है? सब फिट है? चलो मार्क सेट गो। पहली टीम ने मार्चिंग कर दिया है। सेकंड टीम रेडी रहो। थर्ड टीम इधर बैठ जाओ कि मतलब इधर आओ। थर्ड टीम, फर्स्ट टीम पूरे 3 वाले इधर आ जाओ, 4 वाले पीछे आ जाओ। ગ્રાઉન્ડ ટ્રેક પર છે અને એ માટે પોતાની ટીમને જીતાડવા માટે મોટા મોટા 3 વાले ખાલી हो जाओ। पूरे टीम तीजी टीम साथ तैયાર કરી રહ્યા છે એમને સિસ્ટમ और 6 वाले 4 वाले पीछे रहो। રેડી છે બીજી अभी तुम रेडी रहो, डंडा लेके देगी। टीम વેટિંગ માં છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતના સાહેબે મતલબ આજે છોકરીઓ માટે પણ એક ટ્વિસ્ટ રાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। सब बोल सकते हैं, नहीं मार सकती, आप देख सकते हो। टाइमिंग में बने रहना है। आज देखते हैं एक चक्कर कितने में मारते हैं। अभी देखना है, मुझे लगता है वो सेजर को काटेगी खुशी, क्या पता। चल काट बेटा। આ તમે જોઈ શકો છો મતલબ આ રીતનું જે એમનું आरती काटो। સ્ટેપ છે, જે રનિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો કે સ્પ્રિન્ટ લગાવી છે। હજુ 40 સેકન્ડ થયા છે અને અડધાથી ઉપર રાઉન્ડ પૂરું થઈ ગયું છે। 2 नंबर की टीम रेडी है ना? तुम्हारा जब प्लेयर आएगा तो अंदर के दौड़ना है और टीम के दौड़ना है, ठीक है? કરી રહ્યા છે તો જે ગૃહિણી ઘરે તૈયાર કરે છે અને તે मतलब में देखो, मुझे लगता है एक चक्कर एक 15-20 के अंदर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। જે લોકોને मतलब अभी देखते हैं कितना होता है। दूसरी टीम बिल्कुल रेडी है। जो भाई पहला बंदा आ रहा है उसका जो टीम का बंदा मेंबर है वो रेडी रहो, डंडा पकड़ने के लिए और भागने के लिए रेडी रहो। शाबाश। मौर्य साहब बताओ इनको। 1:20 में हो गया है पहला चक्कर। 1:20 માં પહેલો ચક્કર મારે એટલે આ એક સ્પ્રિન્ટ કહેવાય। તમે જોઈ શકો છો કે છોકરીઓ मतलब કઈ રીતને मतलब સ્પ્રિન્ટ મારે છે અને કેટલા દોડે છે। તો તમે मतलब આ રીતના જોઈ શકો છો કે જે તૈયારી થાય છે, જે છોકરીઓ કોઈ વાત નહીં બેટા, અને मतलब મેં વિચારે છે કે બે ચક્કર કઈ રીતે તો અમારી એકેડમી જે રીતના તૈયારી કરે છે તમે એને ફોલો કરો અને એ જ મુજબ તમે પણ તૈયારી કરો તો તમારે પણ ટાઈમિંગ આવી જશે। તમે बहुत बढ़िया दौड़े है बेटा। 1 મિનિટ અને 20 સેકન્ડમાં 400 નું ચક્કર પૂરું કરવું એ છોકરીઓ માટે બહુ મોટી વસ્તુ છે, બહુ મોટું ચેલેન્જ છે। જે ચેલેન્જ मतलब અમારી એકેડમી આજે પૂરું કરીને દેખાડશે। ઘરે કેટલા બધા વિડીયો જોશા છે। आप 4 नंबर की बच्ची का स्टेप देख सकते हो, कितना तगड़ा स्टेप है उसका। और जो 4 नंबर पे जा रही है उसका भी स्टेप देखो। और ये जो फर्स्ट नंबर में देखो वो कैसे स्टेप मार रही है, एकदम आप देख सकते हो जैसे आपने कई रेस देखा हो तो देखा कैसे मार रही है। लेकिन उसका थोड़ा आज बीमार है तो स्प्रिंट कर रही है और स्लो कर रही है। अभी देख सकते हो 2 नंबर की जो बच्ची है उसको काटने के लिए तैयार है, 3 नंबर की बच्ची। और ये मुझे लगता है 4 नंबर की बच्ची है, वो 3 नंबर को काटेगी। 4 नंबर की बच्ची काट उसको, 3 नंबर को। આ તમે જોઈ શકો છો मतलब આ રીતની તૈયારી ચાલી જશે ને આ રીતે તમારે ઊભું નહીં રહેવાનું હોય, જરા દોડતું થઈ જવાનું, દંડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી જશે। આવી રીતે એમનો ટાઈમ કપાસે मतलब ને સમયના અંદર એ લોકો मतलब રનિંગ પૂરું કરવા માટે પછી એ લોકો મજબૂત થઈ જશે। તું कुछ सोच रही है मतलब આ રીતની તૈયારી રાખો। જે ગૃહિણી જે બહેનો मतलब ઘરે તૈયાર કરે છે તો અમારા વિડીયોને જોવે અને વિડીયો જોઈને मतलब વિડીયોને ફોલો કરીને આ જ રીતની તૈયારી કરે તો એમને પણ मतलब એ રીતનું ટાઈમિંગ આવી જશે અને એમનું પણ સ્ટેમિના એટલું જ મજબૂત થઈ શકશે। તો તમે આ રીતના જોઈ શકો, આ રીતના તમે જોઈ શકો છો કે પોતાની ટીમને જીતાડવા માટે કઈ રીતના તૈયારી કરી રહ્યા છે અને કઈ રીતના એ લોકો રનિંગ માટે જાન લગાવી રહ્યા છે। તો તમે આ રીતના જોઈ શકો છો કે આજે चक्कर खत्म हुआ है और टाइमिंग देख सकते हो इनका। 3:19 हुआ है। अभी देखो ये वो लड़की बिल्कुल तगड़ा दौड़ रही है, मुझे लगता है वो लीड करेगी। पहला ही दिन है उसका, बहुत अच्छा है उसका स्टेप है, देख सकते हो। अभी 4 नंबर की टीम, इसी से पता चलेगा कौन जीत रहा है। अभी देख सकते हो આ તમે જોઈ શકો છો કે એકબીજાના વચ્ચે લીડ જોઈ શકો છો। આ પહેલા જે દોડી રહી છે તે છોકરી અને જે છેલ્લી છોકરી છે તેમાં લીડ તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતની તૈયારી કરવી એ બહુ મોટી વસ્તુ છે। તો જે છોકરીઓને मतलब ટાઈમિંગ થતી તે છોકરીઓને मतलब અમારા તૈયારી કરે તો જેથી मतलब એમના માટે પણ ટાઈમિંગ સારું થઈ જશે, એમના માટે બી રનિંગ ઈઝી થઈ જશે અને રનિંગના જે સ્ટેપ છે તે પણ આસાન થઈ જશે।
તો અમારા વિડીયો રોજે રોજ જોતા રહો અને સાહેબ આ જે પહેલી છોકરી રીતની કઈ તૈયારી હતી? લઈને આવે છે, જે રીતની ટ્રેનિંગ લઈને બેટા, આવે તું છે જીતી એ ગઈ. ટ્રેનિંગ રોજે રોજ ફોલો કરો. સાહેબે એક જ અમને ચક્કર દોડવાનું છે, જાન 30 લગાવી દે. દિવસની ચેલેન્જ બહુ આપી લીડ છે છે તારે. દરેકને. અહીંયા ગ્રાઉન્ડ વાળાને પણ અને જે ઓનલાઈન અમારા ક્લાસીસ જોઈન્ટ કરે છે અને ઓનલાઈન જે અમારા વિડીયો જોઈને પહેલા ટીમ જીત જાના હે, એમને પહેલા પણ નંબર. સાહેબે જા, જા. 30 મિનિટનો ટાઈમ આપ્યો છે, 30 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો કે 30 દિવસમાં આમનું બેટા, પણ ખેંચ. ટાઈમ દરેકનું. बोलो तीसरा चक्कर खत्म हो चुका है. આ ત્રીજો ચક્કર પૂરો બેટા, થઈ ગયો દોડ. છે, તમે જોઈ શકો છો. અરે હવે વાહ. લાસ્ટ ચક્કર માટે મતલબ મેં ટીમો મતલબ મેં રેડી ગો થઈ ગઈ છે. તો તમે આ રીતના મતલબ મેં તૈયારી જોઈ શકો છો. 2 नंबर कौन है इसका? जोशी दौड़, जोशी. આ તમે जोशी જોઈ काप, શકો છો जोशी કે આ एक રીતના चक्कर में મતલબ તૈયારી जोशी. કરે છે અને દરેક મતલબ હિરણ તો બધા કાપી નાખે છે. હા, હા, હા. જવા માટે તમે જોઈ શકો છો અરે કે ભાઈ બાપરી, હાય. કેટલું જોશ જુનૂન છે. આ છેલ્લો રાઉન્ડ છે, કઈ ટીમ ક્વોલિફાય બેટા, થાય અચ્છા છે, દોડ કઈ ટીમ આગળ જાય છે, તમે એનાથી તમે અંદાજો લગાવી શકશો કે મતલબ મેં આ લાસ્ટ છે અને ચક્કર રાઉન્ડ પર લાસ્ટ છે. તો તમે હવે આપણે છેલ્લા ચક્કરમાં જોશું કે ભાઈ કઈ ટીમ मतलब में क्वालिफाई થાય अभी आप देख सकते हो जो 1600 का टाइमिंग है वो कितना आ रहा है गर्ल्स का. अभी वो देखो वो कार रही है भरवाड़ जो लड़की है वो 5 मिनिट ने 15 સેકન્ડ હજુ હાલ થઈ बेटा खींच वो आ गई. હવે તમે જોઈ શકો છો કે હવે પહેલા નંબર પર જે હતી તે જોશી કાપી નાખ, જોશી. પાછળથી આવીને કાપી જશે આવું લાગે છે. તો જોઈએ છે હવે કે છેલ્લા કેટલો જોશ અને જુનૂન રહે છે અને પોતાની ટીમ માટે મતલબ મેં કેટલી જાન લાગે નવું છે બેટા. છેલ્લો રાઉન્ડ જે છે તે બહુ મહત્વનું છે. એના જોડે જોડે અમારા છોકરાઓ બી જે મતલબ મેં 6 ચક્કર લગાવી અને બેટા ખીચ, long ફર્સ્ટ વાળી jump લડકી. કરીને બેટા ખીચ, બેટા, કરીને તો પહેલો નંબર હે લગાવી બેટા. હતી. અને એમને બીજી અલગ જાતની એક્સરસાઇઝ ચાલુ છે એમના સ્ટેમિના માટે. તમે જોઈ શકો છો આ જે ટીમ વાળી છોકરીઓ છે એમનો પણ ઉત્સાહ એ અમને ટીમને જીતાડવા માટે શું કરી રહી છે, બૂમો પાડીને તેમનું પ્રોત્સાહન આપી રહી છે કે જે ખુશ થઈ ગઈ છે કે અમારી ટીમ જીતી જશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એક સાથે અને આ પહેલા નંબરની છોકરી પહેલા નંબરમાં આવી ગઈ છે. 6-12 ની અંદર પૂરું કરી દો. પહેલો 1 નંબર ઉભો થઈ જાય આ બેટા. તમે જોઈ શકો છો કે હવે મતલબ નંબર વાઇઝ ટીમને ઉભા રહેશે. નંબર વાઇઝ હવે ટીમ ઊભી રહેશે. આ બીજા નંબર પર આવી છે આ છોકરી. टीम वाइज खड़े हो जाओ. 3 नंबर में आ रही है. આ તમે છોકરીઓનો ટાઈમિંગ જોઈ શકો છો કે 6:30 માં 2 ટીમ આવી ગઈ, 2 પ્લેયર આવી ગયા છે. આ ત્રીજા નંબરનો પ્લેયર આવી રહ્યો છે. તો છોકરીઓ માટે 4 જોશી પૂરું ચક્કર. કર. તમે વિચારી શકો છો કે આ કેટલું ટાઈમિંગ છે. अरे दूसरा 1600 मीटर 7 मिनट टाइम होता है जिसमें पुलिस में पहले 25 नंबर मिलता था. वो शायद ये पूरी बच्चियां ले पाएगी. देख सकते हो. આ તમે જોઈ શકો છો. तीसरी बच्ची भी आ गई. तीसरी टीम वाइज खड़े हो जाओ. 3 नंबर ये तुम उधर चलो. 1 नंबर टीम इधर रहोगी. 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाली टीम आ जाओ. 4 नंबर वो 5 नंबर. चलो शाबाश. ये 4 नंबर की टीम आ गई. ये 5 नंबर की टीम आ गई. सब खड़े हो जाओ. आ जाओ. આ હવે મતલબ નંબર વાઇઝ तो साथियों आपने देखा होगा और ये जो टीम है पकड़ो बेटा. ये टीम पहले नंबर पे आई है कंपटीशन में जिनका मैं टाइमिंग बताता हूँ 1600 मीटर का रिले का. ये बहुत अच्छा दौड़ है. इनका स्वास्थ्य ही बता सकता है कि कितनी मेहनत किया है इन्होंने. और आप देख सकते हो पहली जो टीम है वो 6-14 में आई है. तो आप क्या महसूस कर रहे हो पहला नंबर पे आके? बहुत अच्छा. अच्छा मतलब आप कैसे नंबर 1 पे आए? पूरी टीम ने सपोर्ट किया ना इसलिए. अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सपोर्ट से ही आ गए? नहीं नहीं ऐसा पूरी नहीं टीम की आता. तरफ. अभी 2 नंबर में आई है सीजर की टीम जो 6-24 में आई है. आप क्या कहना चाह रहे हो? सर हम यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसी मेहनत रहेगी सब पास हो जाए. नहीं तुम्हारी टीम 2 नंबर में आई तो क्यों 2 नंबर में आई? 1 नंबर में क्यों नहीं आई? सर उसका हंसी बता दिया कि घापला हुआ है. तो नंबर 3 रजनी. कैप्टन कौन है इसका? आगे आया कैप्टन पीछे क्यों जा रहा है? तुम्हारी टीम 3 नंबर में आई है तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? 2 नंबर में 1 नंबर में क्यों नहीं आई? બધા સરખી રીતે ના દોડી શક્યા નથી. એવું તો એના માટે હવે બીજા નંબરમાં હવે પાસ થવા માટે શું કરવું પડે? મહેનત કરશું થઈ જશે. થઈ જશે. ઓકે માય ગોડ. હવે 4 નંબરમાં હનીની ટીમ આવી છે જે 7 પોચમાં આવી છે. હવે હું હનીને પૂછીશ કે હની તારે શું કહેવું છે 4 નંબરમાં કેમ આવી? ટીમ 1 નંબરમાં આવી જોઈતી હતી. મુझे टाइम એટલે જો એને પોતે જ સ્વીકાર કર્યું કે હું લેટ હતી તો મારી ટીમ લેટ આવી. ચલો ગુડ. હવે આ છોકરીનો પહેલો જ દિવસ છે. એને પૂછવામાં આવશે કે ભાઈ તમારી 5 નંબરમાં ટીમ કેમ આવી? સર ધીરેથી દોડ્યા એટલે એવું થયું? हाँ सर कोशिश करશું मेहनत करશું तो आगे. आपका तो पहला ही दिन है आज. हाँ सर. तो मजा आया नहीं? हाँ सर. चलो कंपटीशन में बने रहना है. अभी लॉन्ग जंप का सेम कंपटीशन होने वाला है. चलो ठीक.
તો તમે જોઈ શકો છો કે સરે માપ બરોબર. લીધું છે જે 9 ફીટ ફોરેસ્ટ ગર્લમાં 9 ફીટ આવતું હોય છે. जैसे आपने कंपटीशन देखा, पहला कंपटीशन रफ एंड टफ जो 1600 मीटर 4x4 1600 का आपको कंपटीशन दिखाया मैंने. उसमें जो टीम आई है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर. अभी सेम लॉन्ग जंप में कितने बच्चे क्वालिफाई होती है वो देखते हैं कंपटीशन में. ओके, चलो पहला नंबर का टीम आ जाओ. चलो रेडी रहो. नजदीक से स्पीड दो. ये पहली बच्ची આ તમે જુઓ છો કે એક ટીમ આવી છે તો અને પહેલી છોકરી ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. હવે લોંગ જમ્પ માટે કેટલી છોકરીઓ ક્વોલિફાય થાય છે? પહેલી ટીમની 2 છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ છે. આ એક ડિસ્ક્વોલિફાય થઈ છે. તો તમે આ રીતના મતલબ જોઈ શકો છો કે કેટલી છોકરીઓ કઈ રીતના આ બી ડિસ્ક્વોલિફાય થાય છે. પહેલી ટીમમાંથી બે છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા ટીમ માટે લોંગ જમ્પ કરી રહ્યા છે અને ટીમ સાથે તે રનિંગ લોંગ જમ્પ કરી રહ્યા છે જેથી જેનો વધારે લોંગ જમ્પ આવશે અને જેટલા ટીમમાં કમ્પ્લીટ હશે ક્વોલિફાઈ એમને પહેલો નંબર આપવામાં આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સર બધાની એક વારાફરતી લોંગ જમ્પ કરાવી રહ્યા છે અને બીજી ટીમમાં 2 છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ છે. ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે બધા લોંગ જમ્પ માટે તૈયાર જ છે અને જોશ અને જુનૂનમાં છે કે પોતાની ટીમને જીતાડવી છે કારણ કે આ બીજી ટીમમાં 3 છોકરીઓ ક્વોલિફાય થઈ ગઈ અને ટીમ વાઇઝ ત્રીજી ટીમમાં બીજી છોકરી ક્વોલિફાય થઈ ગઈ અને આ ત્રીજી ટીમમાં ત્રીજી છોકરી આવી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો તે ક્વોલિફાય નથી થઈ શકી પણ ટ્રાય કરશે તો આગળ ક્વોલિફાય થઈ શકશે અને તમે એના પછી જે છોકરી જોઈ શકો છો તે ક્વોલિફાય થવાના થઈ ગઈ છે અને એના પછી એક ત્રીજી ટીમમાં 3 છોકરીઓ ક્વોલિફાય અને ચોથી છોકરી પણ ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ફરીથી આ છોકરી લોંગ જવું બહુ લોંગ આવશે અને 10 ઉપર લોંગ જમ્પ કરી દીધો છે. એટલે આ રીતના મતલબ એક જાતની હરીફાઈ પણ થશે, એક જાતની મેચ પણ થશે અને એના જોડે જોડે એ પણ રિઝલ્ટ આવશે કે ભાઈ કઈ છોકરી હજુ 9 ફૂટ ક્વોલિફાય નથી થઈ અને મતલબ 9 ફૂટ લોંગ જમ્પ નથી થતું. એના માટે સાહેબ મતલબ પછી પાછા અલગથી એમને તૈયારી કરાવશે. એટલે આ રીતનું એક ટેસ્ટ પણ થઈ જાય, એમની પરીક્ષા પણ થઈ જાય અને એમના માટે એક ખુશીની વાત પણ થઈ જાય. જેથી મતલબ સાહેબ આ રીતનો મતલબ ટ્વિસ્ટ લઈને આવ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ક્વોલિફાય થયા છે. તો આ રીતના સાહેબને મતલબ એક રિઝલ્ટ મળી જશે અને કઈ રીતના પાછી એમના જે નથી થતા એમના માટે તૈયારી કરવા માટે મતલબ એ લોકો પછી આ રીતનું મહેનત કરી શકે છે. અને આ લાસ્ટ ટીમની લાસ્ટ છોકરી જે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે અને તમે રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો. આ તમે જોઈ શકો છો કે હવે રિઝલ્ટ આવવાનું છે, કોણ વધારે ક્વોલિફાય થયું છે. आपकी टीम में कितने बेटा क्वालिफाई है? 2. ये पहला नंबर में रनिंग में आई थी, इनके 2 ही क्वालिफाई हुए हैं. ये तो 2 नंबर की टीम कितने क्वालिफाई हुए आपके? इनका भी 2 हुआ है. 3 नंबर की टीम कितना? 3. ओ माय गॉड, 3 हो गए इनके. तुम्हारा 4 नंबर में भी 2. 5 नंबर की टीम कितने क्वालिफाई हुए हैं? ये देखो सबसे पहली बात चारों क्वालिफाई है. अभी मैं इनको पूछूंगा, रनिंग में लास्ट में टीम थी हाँ सर. और लॉन्ग जंप में पहले नंबर पे आई है टीम. ओके सर. तो आप क्या महसूस कर रहे हो चारों बच्चे क्वालिफाई करके? हाँ? सर सारों ने हिम्मत लगाई और जीत जाएगी. अच्छा, बहुत बढ़िया. अभी ये 2 नंबर में आई है निपा की टीम जो 3 क्वालिफाई हुए है ना. तो बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे में कौन डिस्क्वालीफाई हुआ? कोई बात नहीं, वो पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं. तो आप दूसरे नंबर में आई, बहुत बढ़िया है. 3 वाली है कोई, फिर 2 वाली 3 टीमें है ना, 2 वाली टीम. अभी एक दूसरा कंपटीशन हो रहा है जिसमें तीनों कैप्टन पीछे मुड़, एक एक बंदा निकालना है. इसमें कौन सा पहला टीम आता है वो देखते हैं. वीडियो में बने रहना है. તમે જોઈ શકો છો સાહેબ નવું ટ્વિસ્ટ લઈને આવ્યા છે. હવે આ 4 ટીમના મતલબ 5 ટીમના રિઝલ્ટ આવી ગયા છે. એના પછી સાહેબે એક ટ્વિસ્ટ રાખ્યું છે કે મતલબ તમારી ટીમમાંથી એક જ જણને મતલબ આવવાનું છે. पांचों टीम में ऐसा होने वाला है कि 1 नंबर के लिए कंपटीशन आ रही है. अभी देखना, पहले टीम के लिए सबने युद्ध किया, अभी एक बंदा युद्ध करेगा टीम को फर्स्ट आने के लिए. अभी देखते हैं कौन सा टीम के. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પરફોર્મન્સ કેડેટ આવી રહી છે કે જે ટીમને જીતાડશે અને પહેલા નંબર પર લાવશે
આ તમે હવે જોઈએ આપણે કે મતલબ હવે 9 ફૂટ તો બધાને આવે જ છે, પણ 9 ફૂટથી પ્લસ પણ કોણ કેટલા થાય છે આ તમે લાઈન દોરી જોઈ શકશો, એક એકના દરેકની અલગ અલગ લાઈન દોરી. ये भी बराबर है, दोनों टीम दोनों बराबर है. આ તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ ટીમ પોતાના સપોર્ટ માટે ये कौन सी टीम है? 5 नंबर खड़े हो जाओ. तुम ये दोनों खड़े हो जाओ, टीम वाइज कर क्यों नहीं रहे? તો તમે જોઈ શકો છો કે જે લાસ્ટ છોકરી આવી રહી છે એનું લોંગ જમ્પ બધા કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે છે, કારણ કે પહેલાંથી જ લોંગ જમ્પ કરે છે. તો કઈ ટીમ પહેલા નંબરમાં આવે છે એ તમે રિઝલ્ટ જોજો. અને બીજી છોકરી પણ તૈયાર એના પછી જે લોંગ જમ્પ માટે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરીનો લોંગ જમ્પ ये और इसका बराबर ही है जो भी लड़के आई. અને લાસ્ટ છોકરી જે લોંગ જમ્પ માટે તૈયાર જ છે અને લોંગ તમે જોઈ શકો છો. જે લોંગ જમ્પ ત્રણેય છોકરીઓનો લોંગ જમ્પ બરાબર જ આવી રહ્યો છે. इसमें ऐसा हुआ है 2 बराबरी में है और 3 बराबरी में है, 2 थोड़े आगे हुए हैं. अभी इनको एक एक मौका और दिया जा रहा है, पता चले कि कौन आगे जा रहा है. ए हाथ मत लगाओ पीछे, तुम अच्छा जंप कर लो. रेडी अभी इसका 5 सेकंड है. आ जाओ. આ તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ આ રીતના ફરીથી સાહેબે મતલબ લોંગ જમ્પ માટે એમને મોકલી દીધા છે અને જોવું છે કે હવે આ જે કઈ ટીમ પહેલા નંબર પર આવે છે, કેમ કે હવે હાથ પાછળ જશે, આ જશે તે જશે, તો એમને મતલબ પાછળના હાથ પ્રમાણે જ એમનું માપ ગણવામાં આવશે. આ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના છોકરીઓની તૈયારી કરાવે છે. ये भी सीजन पीछे આ રીતની તૈયારી કરે છે તમે, મતલબ આ રીતના તૈયારી રહેશે. ये पीछे है, आगे जाती है नहीं पीछे है. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ લાસ્ટ છોકરી જે લોંગ જમ્પ કરી રહી છે અને તે ओवरऑल मैं इसमें रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि इनका सबका ड्यूटी हो रहा है. तो जो पीछे वाला जो रिजल्ट था वही मान्य, जो आगे जा रहा है वो मान्य नहीं कर रहा हूँ मैं. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जंप, ठीक है. तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको पक्का शेयर करना है. और देखो कितना तगड़ा कंपटीशन हुआ है. और इधर रहिए, इसमें कोई ऐसी बच्ची है जो कुछ बोलना चाहे कि भाई आज ऐसा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि क्या है मुझे तुम्हारे को ट्रेनिंग से तैयार नहीं करना है, वो हर चीज़ में तैयार करना है. तो कोई इसमें ऐसी कोई बच्ची है जो आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन हुआ है उसमें कुछ बोलना चाहेगी? कोई है एनीबडी? हाँ चलो, ये कुछ बोलना चाहेगी, बोलो सुनो. જય હિન્દ. આજે સરે ટ્રેનિંગ કરાવી એમાં અમને બહુ જ ખુશ થયા છે અને સર માગું છું કે સર તમે જે લોંગ જમ્પ કરાયો એમાં અમારે 10 ફૂટ થાય છે, તો સર એવી મહેનત કરાવો છો તો અમારે સર વધારે નહીં પણ 14 ફૂટ સુધી થઈ શકે એવી શકે. ओके वेरी गुड. अभी कोई और बच्ची है जो कुछ बोल सकती है? तो बोलना चाहेगी? अरे वाह, चलो ये यही कहने निकलना है मुझे, ट्रेनिंग नहीं स्पीच भी आनी चाहिए. જય હિન્દ સાથીઓ. આજના સરે જે પ્રેક્ટિસ કરાવી એમાં હું એ કહેવા માગું છું કે તમે એકલા જે પ્રેક્ટિસ કરો છો એના કરતાં તમે આ રીતે ગ્રુપમાં ટીમ વાઇઝ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમે ટીમનું જીતવા માટે પૂરો પ્રયત્ન. તમે એકલા પ્રેક્ટિસ કરશો તો આપણે થાકી જઈશું, હાફી જઈશું, તો આપણે એમ થશે કે ના મારાથી આ નહીં થાય. પણ આપણે ટીમનું જીતવા માટે પૂરી મહેનત કરશું તો આપણે પણ જીતીશું અને આપણી ટીમને પણ જીતાવી શકીશું. ओके अभी मैं और किसी बच्चे को बोलूंगा कि कुछ बोल सकती है, कोई भी कुछ, मतलब अभी ट्रेनिंग के विषय में नहीं बोलना है, आज के विषय में बोलना है कि कुछ भी कर सकते हैं. वैसे कोई बोल सकती है? ओ माय गॉड फोरम. चलो इधर नजदीक आओ कैमरा में. जय हिंद. पहला हमने रनिंग कराव्યું. રનિંગમાં અમારી ટીમ 5મા નંબરે હતી. પછી અમે ડિસાઈડ કર્યું કે નહીં અમે આગળ આવશું અને જે લાંબી કૂદ કરાવી એમાં તમે અમારી જાન લગાવી દઈશું. તો અમે ફર્સ્ટ આવ્યા છે એ માટે મારી ટીમને હું પ્રેરણા આપું છું અને બધાને કહું છું તમે સાથે મળીને કામ કરશો તો જરૂર ચોક્કસથી સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ओके तो इधर जितने भी बच्चों ने स्पीच दिया बहुत कुछ बता दिया इन्होंने. अगर आप ये स्पीच को बार बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो. तो खूब मेहनत करिए और ऐसे ही मेहनत जारी रखिए, आपको पक्का इसमें रिजल्ट मिलेगा. बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे. जय हिंद, जय जवान, जय किसान.